ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азиз, умедворам хубу саломат ҳаститон. узри зиёд бо камтар, бо таъхир, яъне 4 дақиқа дертар вориди барнома шуда истодем. барномаи мо мустақиман дар эфир аст ва ман бо шумо ҳастам, Салим Султонзода, муҷри имрӯзаи барнома. як бор дигар ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. мо имрӯз дар хидмати шумо. бародарони азиз, пеш аз он ки барномаро оғоз кунем, ҳамин чанд ҳарфе бояд гуфтан дар кор аст ки ҳафтаи 2 ҳафта пештар, яъне рӯзи ҳафтаи шанбеи гузаштани аз ӯ пештар мо мехостем барномае бо меҳмони мо устод Шонаими Карим, роҳбари комиссияи тафтишотии ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, як мусоҳиба баргузор кунем ва аз сабабҳои техникӣ мо натавонистем ҳамон барномаро рӯи эфир гузорем. имрӯз иншоаллоҳ ҳамонро мо мехоҳем дар хизмати шумо гузорем. ҳамон ҳам бошад дар эфир аст, яъне барномаи мо мустақим рафта истодааст. пеш аз он ки меҳмонро мо даъват кунем ба барнома, ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам то ба ин канали мо обуна шавед, лайкҳои худро гузоред ва дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли Инстаграм, ТикТок, Фейсбук ва Телеграм шумо метавонед инчунин Паймон лайфро онҷо пайдо кунед ва обуна шудан ёки наворҳои моро тамошо карданро дар онҷо фаромӯш накунед. ва аз ҳама хеле муҳимаш барои мо ин навистани шарҳу андешаҳои шумо аст ки дар комментҳо менависед ва дар онҷо мо саволҳое ки шумо барои мо медиҳед моро интихоб мекунем ва барномаҳои ояндаи худро аз рӯи ҳамон ба нақша мегирем. ва ҳоло мавзӯи ки имрӯза мо интихоб кардем, мавзӯе ки 2 қисм аст. як мавзӯъ марбут ба ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ки чанд таҳаввулотеро дар соли охир сар гузаронд ва интихоботаш ҳам шуд ва дар ин бора мо мехоҳем бо меҳмон суҳбат кунем. ва дуюм қисми барномаи мо марбут аст ба қазие ки марбути водии Язгулом аст ва умуман мардуми Язгулом ки дар ин бора мо бояд барвақт чанд барнома мекардем, аммо мутаассифона мо натавониста будем ва имрӯз мехоҳем ба ҳамин мавзӯъ боз баргардем, чун ин мавзӯъ хеле муҳим аст. мавзӯъ умуман хеле аз тоҷикистониён дар бораи ҳамин водии Язгулом, мардуми Язгулом маълумоти кам доранд, ҳам аз нигоҳи ҷуғрофӣ, ҳам аз нигоҳи таърих, умуман бо шинохт бо ин мардум. ва имрӯз меҳмони мо айнан яке аз намояндагони ҳамин мардум ҳастанд. мехоҳем бо ҳазрат, бо устод дар ҳамин бора низ суҳбат кунем. агар акои Шонаим дар студия бошанд, вориди канал кунед, беҳтарин. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. акои Шонаим, хуб ҳастед? саломатитон наст? садои моро доред? бале, алайкум салом ва раҳматуллоҳ. Салим ҷон, дуруд бар шумо Салим ҷон, дуруд бар бинандагони шабакаи Паймон лайф, дуруд ба касоне ки моро мебинанду мешнаванд. беҳтарин, саломат бошед. садои ман ҳаст иншоаллоҳ? бале, садои шумо ҳастааст. воқеан як бор дигар аз шумо миннатдорам ки ин таклифи моро қабул кардед. бале, бо сабабҳои техникӣ натавониста будем 2 ҳафта пеш ин суҳбатро баргузор кунем ва имрӯз иншоаллоҳ ки барои мо муяссар шуд ва худо хоҳад ҳоло суҳбате мекунем. ман шумо умедворам ки як суҳбати хеле муҳим, самимӣ ва суҳбати яъне мақбули тамошобинони мо бошад. акои Шонаим, пеш аз он ки оғоз кунам суҳбатро, ман мехостам ки як каме маълумот дар бораи шумо ба тамошобинони азиз диҳам. шуморо ҳамчун Шонаими Карим дар замони пеш вақте аввало дар Тоҷикистон буданд ёки аз ибтидои ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонам хеле мардум мешиносад ва шуморо ҳамчун мегуфтанд яке аз афроди хеле наздик ба марҳум устод Абдуллои Нурӣ. маълумот дар бораи шумо дар шабакаҳои интернетӣ ҳам дар интернет кам аст, яъне ба он маънои кам астаст ки шумо ҳамеша дар як вазифаҳо ё масъулиятҳое будед ки вобаста ба худи раиси собиқи ҳизби Наҳзати Тоҷикистон марҳум устод Абдуллои Нурӣ марбут буд ва шумо ягон масъулияте ки дар худи ҳизб бошад надоштед, агар хато накунам. ҳоло лутфан мехостам каме дар бораи худатон шарҳ диҳед ки шумо
از کی در حزب هستید و عموما وارد حزب شدنتان، یعنی شما را همچون یک سیاستمدار که در داخل حزب است مردم شناسند. بعد ما درباره باقی مانده سوال جواب های میکردیم. تشکر برای دعوتتون سلیم جان. سلامت باشید. اکو شاهنعیم رو که به فکرم میشناسید شما. بله. ولی من درباره شاهنعیم یک معلومات کوتاه بدیم. من سال 8 می سال 1960 در وادی یزگلون ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمدم. خب ما سال 65 پدرم کوش بستن بر دوشنبه و ما در دوشنبه کلان شدیم. مکتب میانه را در شهر دوشنبه ختم کردم. بعد ختم مکتب میانه راستگه بمین یک گروه اون وقت نهضت، فعالیت نهضت پسی پرده بود و دعوت ما صرف فرهنگی بود برای تعلیم تربیه نسلی جوانان تاجیک. عموما مردم مسلمان سر کار با آنها داشتیم و سال 79 بود که از جانب نهضت، گرچنده که من حالی راستی اون وقت آگاهی نداشتم، ما 11 نفر سر سفر باشتیم به ولایت کلاب سابق. ما را به همون طرف روان کردن برای تعلیم تربیه مردم. ما سال 79 آمدیم کلاب، در شهر کلاب جایگیر شدیم و در اونجا با تعلیم تدریس فهماندگی با چیزهای فرهنگی با مردم مشغول شدیم. و راستی گفت سالهای 80 بار اول بود که من دوشنبه آمدم خبرگیری خانه. وقتی که آمدم بعد در همونجا ما یک شخص روحانی شناخته داشتیم، داملا محمد سعید. همین داملا محمد سعید در خانهش استاد نوری رحمت الله علیه رو مهمان کرده بود است. من همو وقتی که از سفر برگشتم داملا ودپراتشون در بیرون بود میبره آبگیری، که اون وقت همین خیلی بود که ودپراتو در سر کوچه بودن، آب گرسنگی میشه که من هم میبینم. بعد من دید گفت که شونم جان در کجا بودی؟ خوش شدیم که من تر دیدم، من مهمان دارم بیا خانه همراه مهمانای من بشینیم. و وقتی که همونجا آمد، این بار اول بود که من استاد نوری رو در همونجا دیدم، در همون معرکه. ما ششتیم صحبت کردیم. بعد صحبت های خب طولانی، بعد مردم مهمون رو خستن و این قصه درازش من کوتاه میگم. همونجا وقتی خیر خوش میکردیم در صحنه امون حولی امون داملا محمد سعید، وقتی با مهمون ها خداحافظی میکردیم در همون منطقه همه مرا شاهنعیم میگفتند. استاد با من سلام کردن، وقتی خیر خوش کردن دست مرا فشردن، گفتن که خب برادر میرزا رحیم انشالله از این به بعد یک دیگر رو تستر خواهیم دید. همین گپ گفت. من روزی به حیران شدم که این داملا استاد نوری ما خیلی مشهور بودند. من گفتم این کس از کجا معلومات درباره من داشته است؟ بعد میفهمم وقتی که همون استاد و رفیق های من که همسفر شدیم به طرف کلوب، اینها گزارش به استاد نوری دادن که فلان فلان نفرها، یعنی نفرهای سنجیده شده همون منطقه رفته برای تعلیم تربیه. دیگه ما همین سالها بگیم، یعنی که همون سال 79، یعنی ما در او وقتی میگفتن که یا آدم کاندید میشه بعد به صف قبولش میکنن، یعنی در حالت سنجش هم وقت قرار داشتیم که دیگه موردی به فکرم قبول بزرگان این راه گشتیم و دیگه همین خیلی رابطه ما با نهضت قوی تر شد. ولی حالا ما نمیدونستیم نهضت یک در آینده یک جمعیت سیاسی، یک حزب سیاسی در آینده تشکیل خواهد شد. بعد راستیش همونجا در ما توانستیم که دانشگاه کلاب داخل شویم و سال 81 داخل دانشگاه شدیم، یعنی اینستیتوت پداگوژی به نام عبدالله جعفر بن محمد رودکی
داخل شدیم و سال 86 و همون را ما ختم کردیم. بعد یک سال کاری دیپلمم را گرفتم. سال 87 دیپلمی یعنی ختم کردن کننده همچون معلم زبان و ادبیات روس، یعنی در مجموع من فیلولوژی زبان روس هستم. اون دانشگاه رو تمام کردم، آمدم دوشنبه دیگه با فعالیت دیگه کمتر آشکارتر شد. ما با استودنت ها سر کار داشتیم. خداوند برادر عزیزمان سید عمر معاون اول رئیس حزب نجات همراه برادر سید عمر با استودنت هایی که در دانشگاه در خواب بودند در دانشگاه دوشنبه میخوندند، یعنی حلقه های تعلیم و تربیت داشتیم، با مردم خیر رفت آمد داشتیم تا سال 92. تا سال 92 دیگه یعنی رفت و آمدی من با استاد نوری دیگه مستقیم شد. و سال 92 وقتی که توان میدان ها تشکیل شد و بعد میدان ها جنجال ها شروع شدن و بعد جنجال ها دیگه زمان هجرت فرا رسید. راستیگه به همون روزی که شهر قرغانتپه فرانت خلقی باید که همون روز وارد شهر قرغانتپه میشدن، من قبلا ناحیه وخش رفته بودم چون یک برادر من دستگیر کرده بودن. من همونجا دیدم که چخیل همین روزها در اداره ملیسا با همون یک شیر بینی میگفتن شه حال فامیلیش خب شیر بینی میگفتن. همون شیر بینی معاون وزیر بود و یا وقت هم خیلی همون با روزها همونجا نقشه شهر قرغانتپه را کشیده بودن و من همون شب روز ناحیه وخش بودم با برادرای کلوبی که مثال و یا کمک کردن برای کفتن برادرم رفته بودم. بعد ما معلوم استاد گفتم که همین خیلی نقشه هست، مثلا مسئله یعنی تصرف کردن شهر قرغانتپه است. اونا اونقدر باور نکردند. اول مردم خیلی گفتن که چون قوه بود و جنگ رفته حساب بود همه طرفه اوجا گویا همون روزها هم گویا میانجیگری میکردن کمک میکردن، ولی همون بگاه با ما خبر رسید که واقعا همین روز هجوم میکنن. با اومده مجبور استاد گفتیم که شما باید شهر ترک کنید، شهر قرغانتپه را بگاه بود نمازی عصر آمدیم خد تا دوشنبه دیگر جدا شدیم. مثلا با امروز استاد گفته ده من برای قصه کردم. بعدی که وقتی از دوشنبه جدا شدیم و بعد با یک دو بار گردیدم و گفت که خیلی در همین 63 میکران خونه یا برادر آقا خالد جمعه بک همونجا شدیم صحبت کردیم. بعد استاد گفتن که بگاه بیا یک جا میرم یک جای دیگه. بگاه بود که همونجا بسیار جنگ کلان شد. من اومدم که دیگه استاد در اونجا نیست. بعد دیگه همین فرانت خلقی همون شب روز وارد دوشنبه شدن و استاد علاکه همین روز دوشنبه را ترک کرده بودن. من اومدم مارجانکسو بود، استاد نیست دیگه. بعد ما اومدیم سمت یزگلام. وقتی که اومدم یزگلام در همونجا من پیام به من رسید که استاد دایان ملا وقت استاد نمیگفتم داملا عبدالله اومده است وقت سراغ دارم. استاد گذشته بود یک قشلاق مهمه افغانستان. من در همونجا آمدم با استاد شتم صحبت کردم. استاد گفت که شما نه کجا شدیم؟ وعده بود که باید بگاه می آمدی. ما گفتم حضرت من آمدم شما نبودید. بعد گفت که ما باید می رفتیم کابل ولی هوا ابر است رفتن نمی شود، خودت برو تجهیزات سفر بین، ما میگذاریم تاجیکستان و از طریق تاجیکستان میریم تا جایی که امکانیت داریم و میتریم از اون طرف میگذاریم افغانستان. با ما اومدیم با امروی استاد خدا رحمتشون کنه وادی یزگلام. من دیگه همه تجهیزات سفر را آماده کردم. اومدیم یزگلام در خانه تقوی مشتیم با مردم اونجا استاد صحبت کردند. بعد سهرش خستیم رفتیم روشان، رفتیم خاروق. در خاروق نماینده حکومت شعباز بود اونجا کار میکرد
ما گفتیم، بعد استاد همونجا گفت که ما باید در حکومت نفر اول خودمون داشته باشیم که در آینده کارمون از اینجا شروع کنیم، چون که دیگه اپوزیسیون بگیم مجاهدین همراهی ما یک جای بودیم. بعد همونجا بچه های بدخشان گفتن که خب هر چیزی که شما بگید ما همون کار انجام میدیم. عجیب که بار اول استاد دیدن اونو، ولی استاد وقتی گفت که ما باید نفر خودمون داشته باشیم که ما از طریق نفر خودمون کار کنیم، بعد همونجا کی را یافتیم؟ اسکندروف، اکبرشاه اسکندروف. با اکبرشاه اسکندروف پیدا کردیم، آوردیمش پیش استاد. استاد نوری گفت که اکبرشاه، خب اشتباهی که در دوشنبه صورت گرفت البته که نابخشیدنی است، ولی دیگر ما راهی نداریم، ما باید کاری کنیم که زمام بدخشان را به دست بگیریم. بعد همونجا در پیش همون بگیم مجاهدا و قماندان های بدخشانی اکبرشاه اسکندر خیست دست پیش برد و استاد گفت که اشتباهی که من در دوشنبه کردم اینجا اصلاح میکنم، به شرطی که اگر ما را مسئولیت همین نفر اول همین منتخب ذمه ما باشه. استاد با قماندان ها صحبت کرد، گفت که همین عدس مون میبیا که همین کار کنیم. اونا گفتن که برای ما دکرده پگه میریم مردم دعوت میکنیم، شباز و ای کار میگیریم و این کسا با رضاگی مردم. البته بچه هم گفتن که ما فشار نمیاریم، ولی فرد با وقت خیستم باید گفتن که مثلا اکبرشاه اسکندر نماینده مردمی میشه، نه اگه رئیس شورای بدخشان میشه. همونجا این کسا رئیس شورای بدخشان تعیین کردیم و ما رفتیم سلطانش کشیم، از سلطانش کشیم گذشتیم رفتیم افغانستان. وقتی که همین قصه را میکنم همینجا یک چیز میگم، ما یک گرچند که حزب سیاسی هم باشیم، ما یک حزب سیاسی خاراکتر دینی را داریم. در همون تاریخ پیغمبر با یادم زده، من فکر میکنم که همین حضرت ابوبکر وقتی که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که یار غار بودن یک جا هجرت کردند، یعنی مکه را به قصد مدینه ترک کردن. بله من هم همین وقتی وقت میستم باید میگفتم که همین من هم یک آدم خوشبختی هستم که همراهی رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان، همراهی رئیس یک حرکتی مثال خش شناخته بگیم، من هم سفر بودم و من همراه استاد هجرت کردم. ما رفتیم افغانستان. خب دیگه من فکر میکنم که این قصه دروازه است همین بس که من همراه استاد هجرت کردم و این رو برای خودم فخر میدونم که با همراه استاد همنشین، همسفر، همراز بودم. بهترین. منم عینا سوال مقصدی من از سوال گذاشتم که شما چه خیلی وارد نهضت شدید و من شناسی شما با استاد عبدالله نوری عینا برای همین بود که همین تماشابین هم یک تصورات پیدا کنه، چون که من خیلی شنیده بودم در گذشته در با بزرگان همین از نهضت در ریاست ولایتی سوق وقتی میشتیم صحبت میکردیم، خیلی از افراد درباره شما میپرسیدم یا درباره اکای شمس‌الدین و درباره مرحوم جلال‌الدین محمود میگفتن که این همین سه نفر یعنی نفرهای هستن که به واسطه سفارش های شخصی خودی استاد عبدالله نوری را اجرا میکردن، یعنی آدم های با اعتمادترین استاد عبدالله نوری هستند. و حالا خیلی من هم خرسندم که با شما با یک نفری که در زمان خود هم سفر استاد نوری در هجرت بود میروز صحبت کرد استادیم و این صحبت ها برای ما این صحبت کردن با شما و افرادی که چنین سرگذشت را از سر گذرانده است خیلی مهم است. این از یک طرف صحبت است اکایشانیم، از یک طرف این یک حجت است، از یک طرف این تاریخ است. این رو باید مردم داند، مردم شناسد، مردم خبر باشد که چه روزها را این مردم و این مثال حرکت اثر گذراندند. اگر ما شما این صحبت های نکنیم، شما نفرانی که با شما همسین سال هستند، با نفرانی که با شما در این حرکت بودند، اگر صحبت نکنید ما دیگر از کجا پیدا کنیم معلومات را؟ جوانان از کجا پیدا کنیم؟ و همین خاطر این صحبت خیلی مهم است. حالا اکای شانیم
اینا میبینید که خود شما از ابتدا از همون مرحله دعوت یعنی با استاد همنشین بودید تا به هجرت خواهد دیگر بعد از هجرت دیگر معلوم است که تا بازگشتم این چنین حالا همچی یک نفری که در همین گوییم در دایره افرادی که اداره میکردن حزب نهضت رو از ابتدا تا حالا هستید با شما یک سوالم چنین است شما البته در دوره رئیسی استاد عبدالله نوری بودید و حالا در دوره رئیسی استاد محیدین کبیری هم هستید شما از تجربه خودتان از دیدگاه های خودتان گفته میتونید که فرق این دو راهبر در چی است و عموما مدیریت آنها رو شما چه بها میتید یعنی هم عبدالله نوری رو و هم استاد محیدین کبیری رو یعنی ما البته گفتنی هستم که هیچ وقت مثل محیدین کبیری مثل استاد عبدالله نوری شده نمیتوانم و به هر حال یعنی نظر شما رو میخوام فهمم که یک نفری نزدیک به همین راهبرا بودید همنشین بودید نظرتون چی است در همین مسئله میدونید سلیم جان لبیکم از نگاه فکری بله شناخت مکتب و روش مهم. کاری استاد نوری خدا رحمتشان کند و بله رئیس فعلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری هیچ فرقیت ندارد آها میدونید یعنی از نگاه مکتب داری بله فکرشون به هم خیلی نزدیک هستند مهم. خیلی یک از مکتب رو احیا کردند به راه بله ماندند و این کس راه اون کس رو ادامه داده رفته ایستادند ولی فرقیت رو من در یک چیز میبینم اونم که باشد در محیط کاری و زمانی زمانی که استاد بود از زمان امروزه فرق میده رحمتی استاد نوری خدا رحمتشان کند گرچنده یک ملا و یک روحانیت با تمام معنا بود اما فکرهایش نظرهایشان با زمانه مطابقت میکرد و از سیاست روز با خبر بودند فهمیدید و یعنی که انتخاب استاد نوری برادر محیدین کبیری رو یک به هم فکری رو بیان میکند ولی من یک چیز همینجا میخونم همینجا یک چیز بس همین شما بله اکوی صدا شانه هست عذر میخوام نه سوالم نیست از یک همین کامری شما کمتر وقتی که الوهید شما رو نشون میتین بیشتر پت انمی خیل کنید انمی خیل است خوب است انمی خیل دارید بهترین آه. دوام تی صحبت کنم مرحمت میدونید خود استاد نوری برادر محیدین کبیری رو یک همفکری همدیگر فهمی را بیان میکنند من با این معنا نه که استاد در یگان تبلیغ کرده باشد که محیدین کبیری مثلا رئیس آینده شما ولی من یک چیز میگم یک چیز به یادم اومد حاضر وقتی که شما می سوال دارید در فکر من رفت استاد نوری خدا رحمتشون کنه یک سه چهار روز بود پیش از رحلتشون که یعنی جان به حق تسلیم کردند برادر موسی زنده است موسی کسی هست که همیشه در خدمت استاد ده بود جیان استاد هم است موسی زنگ زد گفت که استاد میخواد شما را ببیند اکا گفت بعد ما آمدم پیش استاد خدا رحمتشون کنه بعد شیشتم باور کنید اولی شما گفتید که یکی شما یکی از نفرهای نزدیک استاد من اینجا چی میگم کسی که به استاد میشیش یک بار صحبت میکرد خال میکرد که از همه آدمی نزدیکی استاد همون نفر است یعنی همین خیلی خوش تصور میکرد استاد طرز صحبت میکرد که با شما همچون یک دوست یک رفیق یک رهبر یک کلانتر مناسبت میکرد بعد استاد همینجا در گفت وقتی شیشم صحبت کردم از گذشته از هجرت از جای بودن همین گپا را زد من حیران شدم که برای چی استاد همین صحبت ها را با من کرده ایستاد است بعد من فقط گوش میکردم دیگر دوستان در بیرون منتظر استاد بودن که باید به زیارت استاد می آمدن ولی ما حدودا اینم موسی زنده است حیات است
تازه از زندان برآمدند، از زندان رحمانوف که 5.5 سال از زوانکا گفته مردم 6 تا برآمد. موسی زنده است، شاهدی میداد به این کار. من آمدم با دعوتی موسی به نزد استاد. بعد صحبتمون طولانی تر شد. بعد در همینجا استاد گفت که یادت هست در افغانستان یک جایی بودیم، یک حالتهای و در حالتهای وزمین قرار داشتیم. بعد من میبرامدم از شهر تخار ولایت طالقان میرفتم شهر طالقان ولایت تخار میرفتم. بعد دیگر کشورها برای کار مهاجرین و برای آینده اتحاد نیروی اپوزیسیون جلس ها بود، نشست ها بود. یعنی من میرفتم در مهمان خانه های با حشمت ما را مهمانداری میکردم، ولی مردم در یک حالتی مشکل تنگنا قرار داشتن. من نم و یک کسا برای خودم قایم مقام میمونم. در افغانستان هم خیلی میگفتن قایم مقام، یعنی اجرا کننده وظیفه میموندم. من میرفتم. میدونی برای چی من می کارم میکردم؟ هم وقت یگان بار گفت دربارش فکر کردی رفیق شاهنامه. این بار اول بود که استاد طرف من میگفت که رفیق شاهنامه. هر باری که استاد با ما صحبت میکرد یا همچون فرزند ما را میگفت، بعض وقت بچه هم میگفت بچه شاهنامه میگفت. اما خیلی با اسم صدا میکرد. ولی این سفر گفت که رفیق شاهنامه یادت هست؟ من از مستی را نمیرفتم که در همون مهمانخانه با حشمت زندگی کنم و مردم در حالتی یک تنگنا و وزمینی قرار داشته باشند و یک کسا به جای خود میموندم. ایلا چنه ایچی فکر نکرده برش. ما گفتم استاد راست گپ نه. با گفت من یک کسا به جای خودم برایم قمی موندم اجرای کننده وظیفه میرفتم که همین در مدتی 5 سالی که بودم هر یک 4-5 ماه یک نفر مثلا اجرا کننده وظیفه میموندم و خودم میرفتم از همون منطقه بیرون. ولی گفت همه را گفت من سنج دیدم برآمدم. همین نقطه را سلیم جان باور گفت. ولی گفت من همین جوانی بیریشی به قول مردمی به قول ایرانی ها، برادران ایرانی ها، گفت که همین جوان بیریش کرواتو را گفت بهتر یافت. استاد من نگفت که تبلیغ کرد، من اینا در یگان جام نگفتم. ولی استاد همی گفت گفت که یعنی من برادر محیدین کبیری را بهتر یافتم. راستی گپ دیگه من حیران شدم که برای چی استاد برای این گپ برای من گفت. و باز یک چیز دیگه همین شما چیزی که تاریخ هست باید بدانند. بله مردم وقتی که ما سال اصلاحات در نهضت همه وقت بود بله هست و نهضت تاکید میکرد به اصلاحات. در اموجه وقتی که درباره معاون اول گپ رفت، بعد استاد نوری همونجا اسم 4 نفر برادرها پیشنهاد کردند. یکی استاد مزاده، دیگری برادر محیدین کبیری، برادر سید عمر و چهارمش فکر میکنم جلالدین بودند به فکرم، یا واحد خان، همین راست گپ نه یادم نیست. بعد همیشه در وقتی که همین انتخابات اینجا شد، یعنی که ما قرعه پرتوی کردیم و بعد نویسیم اسمی کسایی را که ما میخوایم در آینده انتخابش کنیم. وقتی که من این را برای چی گفتم؟ برای چی گفتم که همین انتخاب استاد یک به هم نزدیک بودن همفکری این 2 نفره بیان میکنه. من همین را گفتم. بعد وقتی که همینجا حساب کردند و این فقط به جای برادرای و خواهران ریاست عالی آواز دادن. همونجا وقتی که آواز دادند، برادر محیدین کبیری از هم آواز بیشتر گرفت در همونجا. من همین یادم است وقتی که آواز همه بیشتر گرفت، استاد نوری بعد همین شمارنده آواز یک کسی بود که
بگه در همون کاتیبات کار میکرد و از اعضای ریاست نبود. گفت که جداگانه بچه اعضای ریاست آواز بتین و اونها حساب بکنن. وقتی حساب کردن آوردن در پیش مونن، حساب کردیم از همه آواز بیشتر استاد محیدین کبیری گرفتن. بعد استاد همونجا یک گپ گفت که ای مردم، شما آینده خودتون به دست خودتون انتخاب کرده. همین وقت بعد استاد مدزاده از جاشون خستند و برادر محیدین تبریک کرده. گفت که خیلی این کس شاگرد بود آخه. بعد گفت که اگه گفت بچه جان میان تو محکم بند، ما در خدمتیم، هر امر دستور فرمانی باشد ما در خدمتیم. این خیلی بزرگ بندنی استادای راه ما. استاد مدزاده با یک شوق، با یک شور، با یک خرسندی خست برادر محیدین تبریک کرد. یعنی این دو حالت بود که من برای شما را بیان کردم. و یک چیز دیگه من درباره استاد نوری میگم و این حق خوب دارم خوب. بگم که استاد نوری در واقع شخصی ناتکرار بودن، یک شخصی تاریخی. بله. همین. سلامت باشید اکای گرامی. حاضر شما درباره انتخاب شدن معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تویستان را اون وقت رئیس حزب مرحوم استاد سید عبدالله نوری بودن و یعنی شما یک سرگذشت انتخاب شدن رئیس معاون رئیس اول را گفته گذاشته. یعنی گپ درباره انتخابات آمد. اینو بینید که عیناً همین سوال بعدی من وابسته به همین موضوع بود. یعنی همین ماه گذشته، همین ماه اپریل اگر خطا نکنم درستش، یک مرحله انتخاباتی در همین حزب نهضت اسلامی تویستان آغاز شد. شاید که البته زمین گذارش پیشتر بود و در آخر با همین اعلان رو خیلی که ما فهمیدیم از داخل حزب نهضت اسلامی تویستان، استاد محیدین کبیری بار دیگر رئیس حزب انتخاب شدن از جانب ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تویستان. حالا سوال من چنین است: همین انتخاب شدن یا انتخاباتی همین برگزار شده، عموما همین چیز در حال حاضر ضرور بود؟ چون ما تاجیکستان را سال 2015 ترک کردیم، من 10 سال گذشت. میتوان گفت که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک، اگر در اصطلاح حالا حربی ها بگوید، در یک کازارمن پلاژین قرار دارد. یعنی در همین حالت انتخاب کردن رئیس نو، انتخاب کردن ریاست نو عموما، یا که عموما با همین مرحله دست زدن ضرور بود یا نه؟ چرا انتخابات عموما برگزار شد؟ و حالا میخواستم گویم درباره همین انتخاب شدن دیگر باره استاد محیدین کبیری کمتر صحبت میکرد. اگر سلیم جان اجازت باشد برادر عزیز، من بگردم کمتر به عقیب در این باره. من میخوام صحبت کنم برای مالک معلومات. بملال. ما برای چی امروز این انتخابات گذشت بسیار سر صدا شد که در نهضت دیکتاتوری است، در نهضت اصلاحات نیست، در نهضت یکدیگر فهمی نیست. همین گپ ها در رسانه ها سر و صداش خیلی زیاد شد. ولی من یک چیز میگم، اصلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سال 2016 اصلاحات را شروع کرده است با در نظر گرفتن شرایط نو. سلیم جان فهمیده؟ سال 2016 وقتی که 29 سپتامبر 2015 فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان ممنوع اعلان کردن، دیگر قبلا هم که استاد دستور داده بود وقتی که 13 نفر عضو ارشد حزب نهضت گرفتن زندانی کردن، استاد قبلا دستور داده که بچه ها اگر بتونن تاجیکستان رو ترک کنن. خب کسی که برآمد از اون جمله اینا، من 9 سپتامبر از تاجیکستان روز که خارج شدم، 10 در مسکو بودم و دیگر دوستانم که توانستن بیرون برآمدن. همینجا من صراحتا میگم که اصلاحات از سال 2016 شروع شد. وقتی که اومدن
بیرون برآمدن کدام کسی که توانست بیرون برآمد بار اول یک قسمت برادرها در استانبول بودن، یعنی در ترکیه بودن. بعد استاد محیدین کبیری گفتن که هر کسی که میتوند در ترکیه جمع شود. با جای برادرای اهل ریاست یک قسمتش در روسیه بودن، یک قسمتش دیگر کشورها بودن. گفت که همه جمع شد در ترکیه، ما جلسه ریاست هم میگذرونیم. برادرها جمع شدن در اموجا. راستی گفت من در همون جلسه شرکت کردن نتونستم و علتش هم همین بود که همون شب و روز ما یک کشورگاه پرواز کردیم ترکیه، شریکای ما گذاشتند، ولی من در همونجا با برادر بابای عبدالستار ممنوع الورود شدیم به کشور ترکیه. خیر راستی گفت انصافا ترکا جوانمردی کردن که ما را نگشتند، زندانی نکردند و به تاجیکستان نسپردند، فقط گفتن که شما به ترکیه ندارین. ما را گشتن به همون سملوتی که آمدیم گشتن روان کردن عقیب. ولی از محتوای جلسه من با خبرم. همونجا اصلاح شد. همونجا اصلاحات همین بود، از این عبارت که حزب ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قرار قبول کرد. یعنی صلاحیت های انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ذمه ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واگذار شود. این قرار بود. این اصلاحات است دیگه. سلیم جان فهمیده؟ بعد در همین جلسه برادر محیدین کبیری میگوید برادرها، حالتی نابسامان است، ناهنجار است. به من 2 سال فرصت بدید. من در مدت 2 سال همه کار رو سازماندهی میکنم، یعنی حزب دوباره جمع جور میکنم و بعدا خودم میخزم استعفا میتم و کسی که بخواهد زمام رئیسی ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عهده داشته باشد. دیگه بعد همینجا دوستا همه پیشنهاد رئیس قبول کردند، آواز نماندند، انتخابش کردند. رئیس باز انتخاب به رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ترکیه انتخابش کردند و دیگه این کس رئیس شد و بعد کار سر کردن. بعد همونجا دستور شد که در ترکیه هم که بعضی مشکلات وقتی که ما در آمدن نتونستیم، بعد این کسی کردن که یعنی شاید آینده در اینجا مشکل بشه و به برادرها و خواهرها دستور دادن که به کشورهای اروپایی هجرت کنند. و دیگه مردم کسی که تونست آمد هجرت کردند. یک قسمت برادرها در آلمان، در اوستریا، در کشورهای بالتیک، در فرانسه خیلی جایگزین شدند و سکونت ورزند و حجت گرفتند. بعد سال 2017 1 سال 8 ماه بعد، ولی 2 سال نشده بود، 1 سال 8 ماه بعد در ورشاوا در حاشیه کنفرانس OBSE سازمان امنیت همکاری اروپا ما جلسه ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دعوت کردیم. منم در همون جلسه حضور داشتم. در همون جلسه رئیس خست اعلام کرد، گفت که برادرای عزیز، خواهران گرامی، اینجا دیگه خواهران بودن، چطوری که من وعده دادم اینا هم حساب میکنم که 2 سال شد، من دیگه استعفا میدم. اگر کسی که بخواهد، اگر کسی که امکانیتش دارد، توانش دارد، مرحمت، اینا من گفتم که استعفا میرم، اینا من استعفا خودم اعلان میکنم، بیاد رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بشود، من در خدمت کمکش میکنم. گپی که استاد مزوده به رئیس گفت، رئیس هم گپ گفت من کمکش میکنم کسی که باشه. ولی دوستان ایستادن رد و بدل ها زیاد شد. اینجا اصلاحات، گپ درباره اصلاحات رفتیزم، من برای می گفتم. بعد همین جده وقتی استاد همین پیشنهاد کرد، راستش خواهرام اونجا بودن،
یکی از خواهرها که وقتی که خواهر گپ میزند در ما را مادرام و نزدیکامون به یادمون میاد، خیلی همون صحبتی صمیمینی هم خواهر خیرنیسا همونجا کردن، تا حتی آبی دیدم کردن که دیگه به دیگران تاثیر گذاشت. گفت که وقت نیست که شما روید کنار. اکای محیدین گفته، همه خیلی گفته رئیس شما حق ندارید که با قول زو نپریزو سودبی مردم بمانید و روید کنار. حق مسلم شما است که شما رئیسی همین ریاست عالی را به عهده داشته باشه و کار پیش بره. ما در خدمت هستیم. رئیس اینقدر پافشاری کرد، ولی مردم گفتن که نه، حاضره ده وقتش نیست. گپی اپای خرنیسا قبول دیگه آواز دادیم. بعد رئیس دوباره انتخاب شد. وقتی که رئیس انتخاب شد، بعد قاعده یک حرکت سیاسی میخواد که وقتی که انتخابات میگذره اونجا اصلاحات وارد است. بعد رئیس همیشه گفت که ما باید کمیسیون تفتیشاتی را، چون که خداوند رحمتشون کنه اکا مولای محمد علی در زندان بودن، گفت که باید که کمیسیون تفتیشاتی فعالیت داشته باشه که باید که زیناهای یک حرکتی سیاسی بسنجه، بس بررسی کنه، ما کمبودیمون پیشرفتمون خود بفهمیم که در کدام حالت قرار داریم. بعد همون جده در همون جلسه برادر ایام الدین ستاری با پیشنهاد یکی از اعضای رئیست عالی رئیس کمیسیون شد، انتخاب شدند. انتخاب آواز دادن، رئیس شد مردک. ولی امروز رفت در جوال رحمان فای خیج گبنه یا آدم میروند. کریم رحیم هم یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی چون در گذشته بود، ولی امروز در جوال شما امروز دامولا ایام الدین میگویید بفکرم، درست؟ ایام الدین ستاری، بله ایام الدین ستاری همون آه. داملو ایام رئیس اون کمیسیون اون تفتیش شد. یعنی رئیس کمیسی تفتیشات حزب رفتن و جانب حکومت. او دیگه کو دیگه رفت بله انتخاب رفت خود است. بله ولی انتخاب خود است. انتخاب خودش، ولی با رفتنی بله. ایام الدین و با رفتنی کریم رحیم و با رفتنی اگر شاهنین بروه، هیچ وقت پایه یک حرکتی پویا یا حرکت منسجم متزلزل نمیشه. ببینید بعد همین جده گفتن که در همون جلسه گفتن که ما جوانهای فعال داریم، یعنی 13 نفر عضو ارشد حزب نهضت در زندان هستند. باید بعض برادرهای باشد که دیگه با فکرم همین مشتبی کار کلام میشد، باید که ما اعضای نو بگیریم. اصلاحات سلیم جان اصلاحات کردیم. نگاه کنه یک برادر حاضر در اوستی است به اسم فتحالدین عثمانزاد. فتحالدین همون شب و روز یکی از جوانای فعال نهضت بود، هم در داخل هم در بیرون. همون شب و روز در اوکراین قرار داشت. در اونجا از جانب یکی از برادرای اعضای ریاست عالی پیشنهاد شد نامزدی وی بر ریاست عالی. فتحالدین به اعضایی ریاست عالی قبول کردیم. دیگر برادر جنت‌الله کامل، یک آدم اهل علم، یک بچه بسواد، یک بچه میفهمیدگی. خب همون روز شورای اجرا تشکیل شده بود، خیلی فعال بودن. اون کس گرفتیم عضو ریاست عالی شدند. اون کس آواز دادن برادر و خواهرها. بعد یک نفر دیگه برادر محمدی تیشیف از آلمان عضو ریاست عالی شدند. و خود اسلام الدین که حاضر معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، این کس هم در همون وقت اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. یعنی ما حالا 2 سال نشده چقدر اصلاحات کردیم، ولی در بعض مورد در رسانه ها میشنویم بعض دوستان و منتقدان تنقید میکنن که نهضت اصلاحات نکرد. ما دعوا کردیم، بعد اصلاحات در حزب شروع شد. این نیست. این خیر نهضت اسلامی تاجیکستان از اول طرفدار
اصلاحات تغییرات پیشرفت بود و هست و میماند. کسی را معقول هست نیست میخواه نمیخواه ما اصلاحات پای تپ نه گذشته اومدیستیم. با نگاه که سلیم جان بعد وقتی که دایره فعالیت نهضت ما دیگه اینجا شروع اجرا تشکیل کردیم، ما دپارتمنت ها رو تشکیل کردیم. وقتی کار وسیع شد مومن دیگه رئیس معاون نداشت. برادر سید عمر در زندان، برادر محمد علی در زندان، خب برادر دیگری استعفا داده بود اگر خطا نکنم. بعدا رئیس دیگه نیاز به معاونت داشتن. بعد اونجا پیشنهاد کردن که ما اصلاحات باید وارد کنیم و دفتر معاونت بر راه بمانیم. نگاه کنین انا بعد در آلمان سال نمیدونم 19 بود والله علم یا 20 در همونجا جلسه ریاست عالی برگزار گردید. در همونجا مسئله معاونت که چندین جلسه مرحله بر مرحله شده بود و در همونجا برادر رو جمع شدن و گفتن که ما معاون انتخاب میکنیم. در همونجا هم 4 نفر نامزد به معاونی رئیس حزب پیشنهاد شدند. البته که برادران ریاست عالی نامشون پیشنهاد کردند. راست گپ در همین جلسه به سبب تکنیکی بگه مگو من رفتن نتونستم، من شرکت کردن نتونستم. بعد در همونجا چند نامزدی که بود، یک نامزد بود بابایف عبدالستار، خود همین اسلام الدین سعیدف که معاون اول است حاضر، برادر قاری محمد جان پسر کلان استاد نوری و بنده شانه میکردیم. خب در همون وقتی که گفتن که همین نفران نامزد میشن، در همون در قاری محمد جان فرزند استاد نامزدی خودش باز پس میگیره. خب برادر اسلام الدین هم به طور نامزدیش باز پس میگیرد. خب دیگه میمونیم 2 نفر، من و بابای عبدالستار. خب من که در این جلسه نبودم، به طریق انتخابات دیگه نمیدونم برنده شدیم دیگه. ما شده معاونی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا همین وقت ما معاون شدیم. وقتی که من معاون شدم مسئله برآمد درباره گپ درباره آیین‌نامه حزب رفت. بعد گفتن که آیین‌نامه که خاصی فعالیتی قلمرو کشور است، ما باید در هجرت یک نظامنامه تشکیل کنیم. بعد ما دستور دادیم با مشورت رئیس حزب 3 نفر را جدا کردیم، برادر عظیم جان، برادر محمود جان و برادر بابا جان. همین 3 نفر نظامنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را آماده کردن سال 2021 هم خیلی. بعد همین نظامنامه را به ریاست عالی پیشکش کردیم. خب بعضی دوستان نظرشون البته گفتن، ولی بعد کووید شد و بعد بعضی مشکلات شد و کار موز برآمد و دیگر فعالیت ها دیگه این یک کمی به تاخیر افتاد و یکی سر صداها بعد صحبت بعضی منتقدان استاد محیدین کبیری دیگه بچهای نهضت و یک قسمت هواداران نهضت و یک اعضایان دعواها کردن که مثلا نهضت اصلاحات میخواهد. ولی من شما دا گفتم که ما از سال 16 تا حاضر اصلاحات کرده آمده است. یک شعار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همین بود در کشور. چخیل ما اصلاحات نکردیم ولی امروز خب دیگه سر صدا زیاد شد. بعد استاد گفتن که همون نظامنامه را میگیریم تکمیل کنیم. گروه کاری تشکیل شد عبارت از 7 نفر و رئیس گروه کاری برای آماده کردن نظامنامه با خودی بنده بدند. همین را تشکیل کردیم، بر ریاست عالی پیشنهاد کردیم. قرار ریاست عالی نظامنامه را با قرارش قبول
حاضرین کرد و گفتیم که اصلاحات شروع می شود. خب با در اینجا سر صدا زیاد شد، اینم باید گفته شود. در اینجا گفتن که دیگه استاد محیدین کبیری خیلی سال شد که رئیسی هست. خب گپ زیاد شد دیگه. استاد کبیری گفتن که خب همین خیلی که باشد من استعفا خود من اعلان میکنم. این هر همین سال کسی 2025 همین همین به نزدیکی. 2025 با نزدیکی بله. گفت که من اعلان میکنم، ماهی نمیدونم مرد بود به فکرم، من اعلان میکنم کسی که میخواهد مرحمت اگر آماده باشد نامزدیش بگذارد، برنامهش آماده کند، برای ریاست عالی پیشنهاد کند. خب نامزدیش ماند، ما قبولش میکنیم، آوازش میتیم. 3 ماه گذشت سلیم جان، 3 ماه هیچ گپی نشد. ما ماه 20 بود که جلسه ریاست عالی دعوت کردیم. رئیس کمیسیون انتخابات هم تشکیل شد و گفتیم که برای رئیس کمیسیون انتخابات هر کسی که خواهد نامزدی و برنامهش تشکیل آماده کنه بسپاره، ولی هیچ کن نسپارید. بعد گفتن استادم گفتن که آخه این خیلی نمیشه که 3 ماه شد حزب فعالیتش رو بگیم که از سر شروع کنیم ولی تازه کسی نامزدیش رو پیشنهاد نکرده است. بعد گفتن که 4 روز وقت هر کسی که هست نامزدی رو پیشنهاد کنه، ولی نشد. و 1 روز پیش از برگزاری انتخابات همین ماه می یک باره برادرها پیشنهاد کردن هر کس نامزدی خودشه. گفتن اول میگفتن صدا میکردن که در هم جا در رسانه میگی نه خود در نهضت فقط کبیری است دیگه آدم نیست که نامزدیش بمونه. ولی یک باره 7 نفر نامزد از جانب برادرای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی ترکستان برای رئیسی این حزب پیشنهاد شدن. من صراحتا میگم و باور دارم که هر یک تای اینها لایق و سزاوار رئیسی همین حزب دارن، هر یک تاشون. مثلا قاری محمد جان برادر بابا جان پیشنهاد کرد. بابا جان سخنگوی رئیسی حزب است و در همون جلسه هم گفت که برای چی قاری را پیشنهاد کرده است. خب برادر ایلان جان پیشنهاد کردن، برادر محمود جان پیشنهاد شد، برادر محمد سعید را خود رئیس پیشنهاد کردن. از گپ محمد سعید که محمد سعید در دورتموند چند مدت پیش گفته بود است که در جلسه قبلی گفته است که اگر من رئیس حزب جمعم یک وقتهای مردم رو میگیرم به تاجیکستان میبرم. رئیس گفت که من برای محمد سعید پیشنهاد کردم که اگر حوصله امین برادر محمد سعید رضایی داشته باشند مرحمت ما هستیم در خدمتش. و من رو باور کنید من رو دادر کوچک استاد نوری برادر ابوبکر نوری پیشنهاد کردن. وقتی که خب فقط جلسه شد، فرداش جلسه شد. در جلسه هر یک گفتن که خیلی نامزده ها کسی که پیشنهاد کرده است در بارشان صحبت کنه، ولی برادر یک کس به هم نامزدیشون گرفتن. اول برادر قاری محمد جان تشکر کرد از بابا جان و نامزدیش گرفت. برادر ایلام جان همچنین، برادر محمد جان همچنین. خب دیگر موندیم 3 نفر. 3 نفر من محمد سعید رضایی سود کبیری. خب دیگه انتخابات است، مردم سالاری دموکراتی است، ما همین سمت رفتیم. این دیکتاتور نیست، کبیری دیکتاتور نبود. اگر میبود کبیری کارا نمیکرد، استعفا نمیداد. خب نمیگفت محمد سعید پیشنهاد نمیکرد. ولی ما میشنویم سر صداهایی که میگن که کبیری فلان بسمدان گفته مردمی وادی. همین در همین اسنا محمد سعید هم دیگر نامزدی خودشون نگرفتن. لیکن من گفتم که من نامزدی من نمیگیرم. میدان از دلیر است. چی گفتی سلیم جان؟ البته این خیلی ها باید باشه. من نامزدی من نگرفتم. خب با استاد محیدین کبیری هر دومون تنها موندیم.
بعد برادرها آواز دادن. این خیلی است که من آواز نگرفته باشم، ولی بچه ها بعضی برادرها کمتر اینجا سیاسی فکر نکردند. اگر سیاسی فکر میکردن میخواستن که استاد محیدین کبیری رئیس حزب نباشه، 7 کس میگرفتیم، دسته آوازی میگرفتیم. اگر 7 کس رسید یه دنیا آواز میشد، کبیری دا آواز نمیرسید. همین خیلی بود. بله نه بله راست بله میگم. نگاه کن، اگر همی سیاسی فکر میکردیم، همین کار میکردیم، کلیسا میکردیم، ولی این کار نکردیم یا عقل ما نگرفت. دیگه موندیم 2 کس، قاضی استاد محیدین کبیری و در نتیجه انتخابات اون کس برنده شدن. وقتی برنده شدن، ولی منم گفته تاجیکا سلوچن نشدم رئیس کمیسیون تفتیشات. وقتی که همونجا هر دومون با همراه رئیس موندیم در میدان، بله 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 میدان ماندیم، انتخابات شد که اگر گوش کرده باشه در بی بی سی دروش رجبیان هم گفت که شاهنامه کریم و خوزف. او فامیلای من یک تاریخی است، من نمیخوام این بله فامیلیا چون تاریخی هستیم. بله خب دیگه دروش رجبیان هم گفت 2 کس موندن. سوال داد که چه خیلی دیکتاتوری است که 2 کس موندن که در آخر در اینجا استاد کبیری برنده شدن و دوباره رئیس حزب انتخاب شدن. وقتی که رئیس انتخاب شدن، بعد رفته مرحله بر مرحله. کمی وقتی بله که یک سازمان سیاسی کارش همیه رئیس نو انتخاب شد، او کمیسیون تفتیشات رو بله نباید پیشنهاد کنند. میکرد، بله برای کاری انتخاب میکرد. در انجمن هم در انجمن حزب هم اگر در تاجیکستان میشد عیناً همین کار میشد، هم رئیس نو اینا انتخاب میشد هم کمیسی بله، تفتیشاتی. صلاحیت بله انجمن برای است گفتم که در بله ابتدا بله صلاحیت بله بله انجمن اصلاحات کردیم. ما سال 2016 همون را به بله رئیست اوی را دادیم. ببینه بله بعد همین که در رئیس پیشنهاد کردند، بس خدمت تعریف کنم، 18 آواز بله گرفتم. ولی خودم برای خودم آواز ندادم. اگر خودم برای خودم آواز میدم، یعنی 19 آواز شونه گرفته بود در همین رقیبتون کی بود سیمت. در کمیسی تفتیشاتی در وظیفه کمیسی تفتیشاتی؟ رقیب شما کی نه بود؟ اون روز دیگه همین رئیس پیشنهاد کرد، دیگه به فکر کسی غیرت نکرد. زنده خب باشید. حالا بعد حالا بعد رئیس همینجا بگم، بعد رئیس ما را بله پیشنهاد کردن به رئیس کمیسیون تفتیش. خب و ما انتخاب شدیم همین قضیه. بعد رفتیم مرحله بعدی، معاون ها. بله بله معاون ها انتخاب کردن، شروع اجرایی انتخاب شد و حال اصلاحات دوام داره. سلیم جان حاضر یعنی ما حاضر اصلاحات یعنی ام. یعنی اکوی شانم حاضر شما رسما رئیس کمیسی تفتیشاتی حزب نسلی اسلامی تویستان هستید. حالا با دوستان با تماشابینان عزیز میخوام فهمانم که کمیسی تفتیشاتی حزب چی است. یعنی اونایی که در خود حزب فعالیت دارن آنها میدونن این مثل یک ریویزور است. ریویزور در داخل حزب یعنی تمام فعالیت زینه‌های حزب را نظارت میکند، قبول قرارها را نظارت میکند، تمام فعالیت شاخه‌های حزب را از همون رئیسش سر کرده تا نمایندگی‌هاش را نظارت میکند و هر جایی که غیر آیین‌نامه غیر نظامنامه کار کرد، یعنی عیناً همین کمیسی تفتیشاتی، یعنی همین نفری که شما در اکران میبینید اکوی شانه‌ایم، این نفر قضاوت میکند. یک سودیه هم هست، قاضی هم هست، ریویزور هم هست. درست؟ بخشو سنجور توری تبین. تمام سلام. من به همین خاطر شما دعوت کرده یکم برنامه به شما گذراندم تا که خاطرم جمع باشد. سلامت باشید. سلامت. حالا در همین نقطه حاضر من به دوستان اینجا برادر اکای شانه‌ایم استاد یک نقطه را گفتن، تماشابینان عزیز موارد است باید گویم. من هم حالا در اینجا گفتن که کبیری را دیکتاتور میگویند، کبیری دیکتاتور نیست. یعنی با همین چیا آوردن، یعنی مثال ها آوردن، با مثال ها که تو که تماشابین و مردم آگاه باشد که چی در داخل چی مرحله ها گذشته شده است. در همین جا از روی انصاف است به فکر من که من باید که چیزی که مشاهده کردم آن رو خودم هم نقل کنم. اکای شانه این وقت شما رو میگیرم 2-3 دقیقه عذرم. اینجا وقتی که حالا برادر شرافالدین گدایف در پیمان ملی تاجیکستان بودن، ما یک روز
ман устод кабирӣ Шарофиддин Гадоев ва домуло Муҳаммадиқболи Садриддин дар Порис вохӯрдем. Як кор буд, дар ҳамонҷо 4 кас ҷамъ шудем ва дигар дӯстон бародарон низ буданд ва дар як ҷо вақте ки сари як пиёла чой менишастем, ҳамин устод кабирӣ худашон, яъне ҳамин устод кабирӣ шиданд, дар ин тарафашон ман, дар рӯпарӯш домуло Муҳаммадиқбол ва бародар Шарофиддин Гадоев. ҳамонҷо устод кабирӣ гуфтанд ки бародаро, як машварат, як маслиҳат, фикри шумо чӣ хел аст агар ман ҳамчун аз раиси паймони миллии Тоҷикистон канор равам ва як нафари дигар раҳбари паймони миллии Тоҷикистон буд. Ин ҳарфро ки гуфта истоданд? Ин ҳарфро худи устод кабирӣ гуфта истоданд. Дар муқобилашон Шарофиддин ҳаст, яъне аз муассисони паймони миллии Тоҷикистон, дар муқобилашон дар рӯпарӯшон домуло Муҳаммадиқбол Садриддин аст ва дар бари устод кабирӣ ман шида будам. Яъне дар шоҳиди ман ҳамин суҳбат шуда истодааст ва яъне ин ҳоло дигар посухаш чӣ буд, инро ман гуфта нестам. Фақат ҳаминро мегӯям ки худи раиси паймони миллии Тоҷикистон устод кабирӣ дар ҳамин ҷо пешниҳод кардааст ва машварат гирифтааст ки мехоҳад канор равад. Шумо назаратон чӣ аст? Ва албатта ҳарфҳо ҳархел шуданд, аммо дар умум қабул накарданд дӯстон ки ҳамин устод кабирӣ аз роҳбарии паймони миллии Тоҷикистон канор равад. яъне ин ба саволи онҳо ва даъвои он нафароне ки мегӯянд кабирӣ диктатор аст, ҳоло бародар Шарофиддин ҳам дар эфир ҳамин чизро гуфта буд ки кабирӣ диктатор аст. Ман имро гуфтанӣ ҳастам ки дар шоҳидии ман устод Муҳиддин Кабирӣ пешниҳод кард ки ба истеъфо раводу як нафари дигар бошад ва ба роҳбарии паймони миллии Тоҷикистон дигар номзадҳо пешниҳод шаваду ва дигар нафар интихоб шавад, аммо дигар дӯстон қабул накарданд ва ин ҳамон нишони ҳамон аст ки ин даъвоҳое ки кабирӣ диктатор аст дурӯғ аст ва ба ин ман шаҳодат медиҳам. акнун мегузорем ба давоми суҳбат акӯ шонаем. хоб ҳозир шумо раиси комиссияи тафтишотӣ, ҳоло ба мардум лутфан мефаҳмондед ки вазифаи шумо аз чӣ иборат аст? дуруст аст ки ман камтар суҳбат кардам, яъне гуфтам, яъне шумо ҳамчун як ревизор, ҳамчун як қозӣ ҳастед. дигар ҳоло лутфан мегуфтед ки шумо тиматон чанд нафар аст ва шумо чӣ корҳоро дар нақша доред? خب فکری که من درباره کمیسیون تفتیشات گفتنی بودم و یک قسمتشون رو شما گفتید، یعنی فعالیت همه زینه‌ها، رئیس حزب، معاون‌ها، اعضای رئیسات عالی، نمایندگی‌ها و دپارتمنت‌ها رو تفتیش میکنن. رئیس کمیسیون تفتیشات با پیشنهاد رئیس حزب و اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی توجه انتخاب می شود. خب این یک چیزی معمولی است. عرض و شکایت های اعضای حزب نهضت اسلامی توجه، مسئولین و نهادهای مربوط حزب را بررسی میکنند. از بالای قرارهای قبول کرده ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نظارت میکنند. یعنی در مجموع فعالیت سیاسی یک حرکتی بگیم اکو پویاره، یک حرکتی در حالت تحرک را موردی سنجش و بررسی قرار میده که تا اینکه از کم و کاست و پیشروی آنها سخنهایی بگه، تفتیشهایی بکنه. نیا کنید همین در گزارشی سالانه حزب رئیس کمیسیون تفتیشات حسابات میداد و یک چیز گفتنی هستن که یگان نهاد اجرایی حزب، نه رئیس نه معاون‌ها حق دخالت کردن با امور کمیسیون تفتیشات را ندارند. یعنی یک نهاد مستقل است که اگر فعالیت کند، اگر عدالت پیشه باشد، انشالله که کار همو حرکت، کار همو جمعیت انشالله به طور علنی پیش خواهد رفت. و تعداد ما یعنی میبخشید بله یعنی
یعنی در خود همین نظام دموکراسی، نظام مردم سالاری، دولتداری سه شاخه حاکمیت است. سه شاخه یکم حاکمیت از است. بله. شاخه اجرایه، دویم اجرایه. شاخه قانونگذار و سیوم قوه قضاییه. شاخه قوه قضاییه. یعنی در تاجیکستان گیریم اگر پارلمان است شاخه قانونگذار و شاخه اجرایه حکومت تاجیکستان حکومت با راهبر ترکمنستان. رئیس جمهوری و سود عالی سیوم شاخه. سودی یعنی اولی. شما بله. عینا همون وظیفه وکالت های قوه قضاییه یا که همون قضاییه. سودی سودی اولی. سودی اولی رو اجرا میکنید. یعنی از این برمیآید که در خود داخل حزب نسلی اسلامی تاجیکستان هم یک معیارهای دموکراسی و مردم سالاری برای انداخته شده است. بله. بله. اکنون اکوی گرامی، حالا دیگر ما برنامه ما در خصوص 60 دقیقه میگوییم و پلوسش هم داریم دوستان عزیز. حالا میگذاریم به همون پلوسش. شما درباره حزب خیلی گپ زدیم، از ابتدای فعالیتتان تا من آمده رئیس کمیته تفتیشات شدنتان. در اینجا چند حرفای خیلی تاریخی و حرفای گفتید که برای امروز برای تماشابین و عموما مردم ضرور بود شنیده شد. حالا اکنون گذاریم به قضیه زادگاهتان یزگولان. راستی بله. گپ وقتی که اول همین خودم در ابتدا درباره همین وادی یزگولان معلومات کم دارم. وقتی که همین برنامه اول رو با شما نقشه ریزی کرده بودیم، ما همونجا نام وادی رو یزغولام نوشتم و خیلی واکنش ها شد. دوستان در دستشان در نکنه در مسنجر ها در واتساپ ها نوشتن که نام درستش یزغولام است گفتم. یعنی نه یزغولام بلکه یزغولام است و اصلاح کردم و شکر خدا از همشون منتدار هستم. حالا یک معلومات کوتاه درباره همین زادگاه حتی میگفتید و بعدا میگذاشتم به همین سوالی که وابسته به همین زادگاهتان است. خب یزگلوم یک دره است. در همین دره یک قوم زندگی میکند. قوم یزگلومی. این در شرق تاجیکستان و در غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان در لب دریای پنج و هممرزی کشور همسایه‌مان افغانستان است. تعداد مردم یزگلوم در قلمرو یزگلوم حدوداً تا 6000 میگن که هست. ولی در مجموع اگر در قلمرو جمهوری و در محتوای اون اگر حساب کنیم، در روز ما استاتیستیک گذروندیم، بعد دوستا هستیم که می فکری از علوم میکنیم، 21 از 20 تا 21 هزار نفر میرسه که این خیلی کم است. تعدادشون خیلی کم است و مردمی از گلوم اصلا خب 98% منطقه تاجیکستان مسلمان هستند و اکثر مردم پیروان مذهبی احناف هستند. ما در تاجیکستان عزیزمان برادرای شیعه اسماعیلی هم داریم، احترامشان داریم که همسایه ما هستند. ما از خیلی زاده بدخشانیم، از بدخشان کوهی و مردم یزگلوم پیروان مذهبی اهل سنت و جمعیت، یعنی پیروان مذهبی اهل احناف هستند. پیروان امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه. خب دیگه این مردمی خیلی مهمان نواز هستند، به مهمان احترام خاصی دارند. اگر مهمان خانهشون آمد و یا میگن که برکت خانه آمد و حتی در یک حالت تنگنایی مشکلی همینا کوشش میکنن که با پهن کردن دسترخوانشون و مهمانداریشون مهمان رو از خود راضی بکنن. یک مردمی از گلوم یک مردمی سادن، ساده و تفکر و یک مردمی پاک وجدان در مجموع شناخته می شوند. یک خصلت عجیب دارند، خیلی دلیرند، جسورند، راستگویند، با خیلی با انصاف مردم و
لیکن دور از مکر هیلگری در این مردم اونقدر با فکرم که جایگیر نمیگنن. لیکن من میخواستم که اگر همین سخنها را درباره نیازگلومی ها یگان کسی دیگر میگو خوبتر بود، ولی خیلی مردمی زود باورن. اگر یعنی دستی دوستی با آنها دراز بکنی یا خوش گپی با آنها بزنی، گپی خوش با همراه آنها بزنی، خیال میگی همین آدمی اساسی همونایی و دیگه با شما دوستی و رفاقتی و میل میکنن. ولی یک خصلت دارن، زورگویی را قبول ندارن. این همین خصلتشون هیچ وقت تملق کردن این مردم نمیتونن. همین یک مصفه داشته میگه ما اگر بمریم رو کراس میمریم. این مرده که خوب کمتر ایسوسو نگاه کردن در کار مگه ایسوسو کردن ما ایسوسو کردن اینا نمیتونیم رو کراس. همین خیلی صحبت ها همین چیزی که در برای مردم خوب در یک وادی دو جماعت داره. مسئله زبانش چی اکو؟ زبان زبانشون اکو تاریخ خان میگن که این زبانی شرقی ایرانی است. همین خیلی بله میگن. ولی این مردم توجیکن. میفهمی؟ بله بله. اینو توجیکن. اینو خیلی یعنی توجیکستانی هم میگن. زبانی یازگلومی خودش وجود دارد، یعنی درست؟ زبانی خاصه خود شدن دارن. همین حالا من گفتنی بدون که همین مردم یزگلوم زبان خاصه خود شدن دارن که به هیچ زبان مانند نیست. بیا درباره همین زبان یزگلوم یک قصه کنم. بله وقت داره؟ گپ زنید. بله ما با همراه استاد نوری خدا رحمتشون کند افغانستان رفتیم. باری اول با احمدشاه مسعود روپروش زنون کس روپروشه. بعد احمدشاه مسعود یک گپ میگه. خیلی استاد میگه که یک دیگه ما مهاجر شدیم، ما در آینده مبارزه کردنیم. تا حاضر استاد با احمدشاه مسعود میگه که تا حاضر ما مبارزه فرهنگی داشتیم ولی ما رو زیاد کشتند، تأخیر کردند، مهاجر ما کردند از وطن به وطن. برای ما میخوایم که در آینده با سر بلند به وطن برگردیم. بعد مسعود میگه که استاد آقا میگفت آقا اگر شما مبارزه را شروع کردنی باشین، توصیه من همینه که شما چقدر باید که همون عملهاتون فعالیت های کاریتون باید که سیری باشد، پنهان می باشد که غیر از خودتون و همون نفرهایی که وارد کار میشوند هیچ کس ندونه. بعد استاد حیران میشه میگه که من نظامی نباشم من یک جون چخور. بعد مسئول میگه که من یک چی دارم، سیستم جور کردگیم سیستم مخابره سیری دارم. خودت برای من 3 نفر آدم آماده بکن اگر در آینده مبارزه بردنی باشی با جانب مقابل. برای من 3 نفر آماده میکنی. من اینا را یعنی که تعلیمات مخابره سویاز هر روز میگن. سلیم جان هستی؟ بله بله هستم. ما واقعا سیاز میگوین، یعنی بله رابطه. سویاز میگه که من یک 3 تا سکرتنی سویازیست служба سکرتنی سیاز. میگه من 3 سویازیست برای من بته. یک تاش میمونه در پیش خودت، یک تاش میمونی در وسط، یک تاش میمونی در دون جبهه که جنگ میروه. یعنی همین ارتباطی همین ها با یکدیگر تا شما آمدن غیر از خودت مخابرات هیچ که نمیدونه. من همین مخابره سیری کامپیوتری اولی وقت کامپیوتری نبود سالهای 92 من همین مخابره را برای شما را میتم و نفراتون را آموزش میتم. بعد گفت که همین 3 نفر بوده. بعد استاد نوری بیگه آمد. ما در یک خانه بودیم در کوچه وزیر اکبر خان میگن. در همو جبهه آمد استاد خیلی عجا خوب بودیم. یک حولی کلام بود. بعد استاد گفت که من با مسعود صحبت داشتم و مسعود گفت که 3 نفر بچه جوان من بته. اونجا جوان ما 3 کس بودیم. برادر سعید ابراهیم کلوبی، برادر ابراهیم غرمی، برادر شاهنیمی بدخشانی. فهمیدین؟ همین 3 نفر بودیم. بعد استاد نوری در وقتی خوراکشون گفت که
شما آمادگیتون رو بگیرین، هر سه تا پگاه برای تعلیمی علمی گفته روسو سویاز میروین میخونین میاین پگاه یجویا کار پیش میبریم. خب بیگه همه مسئولیت کردیم. اونجا استاد مزودان بودن، اونجا ملا محمد رسول بود، اونجا میامی کریم رحیم همونجا بود، اونجا ایشون قیامدین بود. من یادم است بعد استاد مزوده بود، خود استاد نوری، بعد یک شاعر خدا رحمتش کنه بندگر عجمی هم بود. من بودم و او ابراهیم جعفری و ابراهیم کلوبی بگم گدای سید ابراهیم و شاهنامه کریم. خب بیگه دست دادیم، همه اوکی. سحری ما میریم، ما را گفتن که توشاتون رو بگیرین، سمکاتون رو بگیرین، که سمکم نداشتیم. من شب روز هیچی، دستی خالی بودیم. سحری بود میریم. سحری مسعود میگه چای سحری اگه یه جای میخوریم، چای میشه که همین مسعود اومد و بعد چای خوردیم. بعد احمد شای مسعود طرفی استاد نوری گفت که آقا انجینر آمده است، یعنی استاد انجینر آمده است، منتظر است، نفرها را بگو بلند شوم بروند برای آموزش. پیش آمدن مسعود، امیره گفتم فراموش کردم خرید، پیش آمدن مسعود ما شش تا بودیم که در امون یک زال کلام بود. در امون زال همه کسا صحبت داشتیم. بعد سید ابراهیم خیلی گشت گفت که وقت استاد نمیگفتم. گفتم که داملو میگفتم. گفت داملو من نمیتونم رفته برای آموزش مخابراتچی. بعد استاد گفت که چرا؟ گفت بچه های کلاب به سوید میمونن، من جبهه میرم. ای درو بودی گپش. اکو خیلی به عزتی نفسش نرسنه که واقعیت همین خیلی بود. بعد وقتی که همین خیلی گفت، بعد استاد گفت که سید ابراهیم ات پدایت همین خیلی شوخی کرد، روسی قدی. بعد وقتی که همین گپ همین گفت، عبدالغفار خدا رحمتش کنه لقبی تانکه داشت، عبدالغفار تانکه. گفت که داملا گفت من ابراهیم نمیتم، اگر ابراهیم امروی برای آموزش من به ای در وادی خروتگی نیچ کسم، من را خطی خودم میبرم. بعد استاد خدا رحمتش کنه گفت داملا ابراهیم خطی بر تا خودت یک شخصیت شوی. بعد استاد طرف من نگاه کرد و گفت که شانعیم تو چی دعوا داری؟ یزگلانبه صاحب میمونه. همین اشارت کردن استاد. بعد من راستگه به اجام خستم و گفتم استاد دعوای من حرف نهایی شما است، هر چیزی که شما بگید داملا، استادم داملا میگفتم، داملا هر چیزی که شما بگید همون میشه. اجاش خست. بعد گفت که بارک الله میره، گفت میآموزی میای میآموزونی، یه جای گفت جهاد مبارزه را پیش میبره. همین گپا گفتم که صدا کردن که مسعود اومده. بعد رفتیم مسعود همین گپا گفت که خب انجینر اومده بچه را گفت بلند شما برو. بعد استاد نوری همینجا گفت که اینا نفری ما طرف من اشاره کرد. مسعود نگاه کرد، خب من شناخت، چون من 9 ماه پیش مسعود رفته بودم. مسعود ما را دیده بود. مسعود گشت نگاه کرد من گفت که ما با جوان آشناییم، ذهن شبین در این قدر گیر دار. 9 ماه پیش من را دیده بود، ماهای می، من به خاطر شما داد دستم. عجیب ده می آدم بعضی وقت ذهن خوب دارن کو. بعد استاد گفت که بعد مسعود گفت که آخه من 3 نفر درخواست کردم. با استاد شوخی کرده گفت که این گفت جواب 300 نفر هم میتیه. هم خیلی شوخی کردن با خندیدن. بعد او برای زبان یزگلومی گفتی، برای من یک قصه باید زد و دوست ما که باشی. بعد رفتم آموزش دیدم یک 2.5 ماه پس استاد نوری دنبال افتخار کابل آمدن. بعد مسعود پرسیده که خب دیگه آمد به ملاقات استاد، گفته این نفری ما کجا شد؟ ما کار شروع کردیم، مخابره لازمه. بعد استاد که مسعود تلفن میگیره، مخابره خیلی در دستشون بود.
مخابره میگه که وقتا تلفن و قناه بدم مخابره خدمه میگه همون نفری توجیه آماده شده است. خیلی استادای ما گفتن که بله خیلی یک انسانی که خوب یاد گرفته است آماده است اگر لازم باشه بیارنش وقتا بیارنش. بعد اومدم درون یک خونه داشتیم من مسعود هر من تاقه احمد شاه مسعود گفت که خوب تاجیکی آموختی؟ گفتم بله. بعد گرفت همین جمله رو نویس یادم نمیبره نویس که امروز مجاهدین جان بر کف تاجیک جهاد را شروع کردند و انقره پیروز خواهند گردید. با گفت سندش کن یعنی ارسالش کن روانش کن. با او مخابره سری کتاب برای خودش داد و نوشتجات برای خودش داد جدا شifre داشتم. با ما گفتم در امو کتاب نوشتم امو را رقم بود در امو رقم و همین کلمه رو نوشتم و روان کردم. همین بعد مسعود پیش از امو روان کردن گفت که تاجیکی گوش که من یک گپت میکنم. گفتم فرما مشوید. گفت که من یک خواهش دارم تو خبری خودت نفر اول خودت مطالعه نکنه نخونه معلومات پیدا نکنه که حق نداری به دیگر کس امورا برسونی ارسال کنی بفهمونی چون این امانت است. این درگاه خیانت رو قبول نداره. اگر همین کار کردی تو دیگه از مخابره چی که خط زده میشه. مکتومایلش همین گپا گفت مسعود با من گفت که سندش کن روانش کن همین پیامه. من همین را نبار کردم و همین خداوند در همین فکر که جا ورد همون وقت کو همین را کردم به زبان یزگلومی نوشتم و به زبان یزگلومی اینه که حرفی کریلی خطی نوشتم و روانش کردم به همون طرف. با اون مخابره چی زبیح الله بود رفیق من استادی میکرد. بعد او نقل کرده بعد چخل گرفته است خب هم بودم هم اونجا. بعد مسعود روان میکنه او اوجا روی میگه مخابره خدیگه میزه که امیر صاحب مطلب گرفتم ولی مطلب حاصل نمیشوه یعنی پیام گرفتم ولی سوشش що там сказать چی گفت اگه فهمیده نمیشوه. با گفته که به دیگر زبان ترجمهش کنین عربیش میکنن ازبکیش میکنن روسیش میکنن نمیدونم چند زبان قدش میکنن هیچی معنی حاصل نمیشه. بعد مسعود امی من گفت که خود تاجیکی سری ما ریشخند میکنی گفت تو دوونی ما اینجا تعلیم گرفتی استادات گفتن که خودت یک آدمی حرفه‌ای شدی امروز یک پیام روان کردی که مطلب حاصل نمیشه ما پیش آقا چی جواب میدیم. با من خندیدم یک گفت با میخنده گفتی بنده خدا. گفتم امیر صاحب یک دقیقه گفتم. بعد من گرفتم در را نبار کردم و بعد اونجا نوشتم همون برادر که گفتم که برادر کسی هستی نیستی از خود یک خواهش همون پیامی که من برای خود روان کردم همون پیام برام روان بکن. بعد اون زبیح الله پیام روان کرد. من پیام گرفتم در اونجا در پیش مسعود و کلیلی خطی تاجیکی نوشتم بعد در تکش فارسی خطی نوشتم همون گپی که مسعود گفت. بعد نگاه کرد گفت که حالا مطلب حاصل شده او بچه تلفن گفت چی شد. بعد گفت که همینجا یک چیزی عجیب شد. بعد مسعود گفت که این چی جوری بود چی کارش کردی گفت و امیر صاحب یادت هسته گفت چی مردم در ابتدا شما گفتید که همین باید که همین پیام خطه غیر از نفر اول خرد باید که هیچ که آگاه نباشه تا نفر اول زمین رو مطالعه نکنه برنامه این معلومات رو به کسی نده. انا برنامه ما همین طرز کردیم که تا نفر اول مگر امیر رو نبینه که جمعه ما چی نمیکنم. با مسئول یک چکر که بگو ما چی هم خیلی که شوخی کرد اونجا همو بنده خدا خجا نفر اول همونجا حساب کرد و بعد من گفتم روز که ما استاد داملو را در نظر داشتم ولی گفتم امیر صاحب من همینجا یک چیز میگم برای چی وای برادر را گفتم نتوانستن مطلب حاصل کنن یعنی بگیرن مطلب محتواشه برای که من این رو گفتم در بالا همین که نایستگیم این به زبانی مردمی یزگلام است. این پیام رو من یزگلامی رو کردم برای مخابرچی و شاگرداش ما همیره پیخست نکردن نفهمیدن معنیش برآورده نتونستن. و گفت یزگلامیش با چی هست؟ بعد گفتم که بله
در بدخشان تاجیکستان یک وادی است، یک دره است به نام مردم یزگلام میشد. من از همون مردم یزگلام است، تبار یزگلامم. و این زبان به یزگلامی گفت که واقعا گفت آقا آدمی دانا بود است، بفایده آها. نگفت که خود جواب 300 نفر هم ایتی برفتیم پیش استاد. امیر بله گفت بله. تمام گپ زیاد شده خب. عذر. بعد آمده پیش استاد و بعد گفت که سلام کرده، گفت که این نفر رو تحویل گرفت این واقعا آدمی حرفه‌ای بود است و من خیلی خوشحالم که شما چنین نفرا را دارید. بعد مسعود سینی استاد گفت که ولی که من یک توصیه دارم، توصیه نه پیشنهاد. گفت استاد گفت که خب بگو. بگو که من پیشنهاد دارم که تمام مخابراتچی نهضت اسلامی تاجیکستان همش از گلامی باشن. فهمو. درست، لیکن ایده خوب بوده. سلامت باشید اکا، زنده گپ باشید. زیاد شد. خیلی هیچ گم نه، این گپا در کار است، باید که شنویم. البته حالا از همین جا از افیر استادم از کارمندان تکنیکی عضو میپرسم چون وقتشان گرفتی شده، اما به هر حال این حرفای خیلی مهمن، ضرورن برای تاریخ. این برنامه‌ای که ما میکنیم یک نمود باز حجت هم هستن. اکای عزیز، آخران سوالم حالا همین درباره وادی یزگلام بسیار میگوییم، بسیار میشنویم، و اما در مناسبت حکومت امام علی رحمان نسبت به همین مردم خیلی معلومات ها هست. از روی معلومات هایی که ما داریم واقعا این حکومت نسبت به همین مردم خیلی ظالمانه و با یک حساسیت سخت مناسبت میکند، خیلی ظلم میکند بالایشان. و آخرین بار ما چند خبرها از رسانه ها شنیدیم که مردم یزگلان را حتی در دوشنبه و دیگر منطقه هم بازداشت میکنند، زندانی میکنند. ما خبر داریم که چند از نزدیکان شما نیز در زندان. خلاص یک میفهماندید که به خاطر چی حکومت امام علی رحمان نسبت به این مردم یک بدبینی دارد، خصومت دارد. چرا؟ من اگر دو خطا علت، نکنم. اگه من اینجا خب. دو علت میخوام بیان کنم در این مورد. بله. یکم علت شاید من نمیدونم ولی در دوره مقاومت این مردم علیه حکومت امروزه امام علی رحمان خیلی ایستادگری کردند، در صف پیش بودند. رحمانов بسیار یک آدمی کینه‌توز است، بسیار کینه‌گیر است. این مردم رو به همین خاطر یک علت من در این میبینم، شاید کسی راضی نشود، ولی دیگر چی دارن این مردم؟ این مردم یگان بایگری ندارند که از اونها گرفته شود، یگان من نمیدونم، ولی یک علتش من همین میبینم. و دیگر علتش همیه که اینا بسیج هستند، اینا یک جا هستند و حکومت امروزه امام علی رحمان از بسیج شدن نه اینکه از گلامی ها، کدام قومی که در همین تاجیکستان بسیج باشه رحمانов او قومه دشمنی خودش رو میکنه و باید او را سرکوب کنه. من همین دو علت آوازی بیان میگیرم، ولی نیوکنه که مردم یزگلوم را این خیل از همه تعدادشون در تاجیکستان کم است، ولی در سالهای اخیر مثال یک نفر، دو نفر، سه نفر تا 4 نفر زندانی کردند. ولی از سال گذشته تا همین ساله یک بار از خودی همین وادی یزگلوم 56 نفر به قول بود، 56 نفر را گرفتن دستگیر کردند. همین 56 نفر 31 نفرشون زندانی کردند و از 2 سالی تا 27 سالی روانه زندانشون کردند، با وجودی که اینقدر وقت شکنجهشون کردند. و میدونی گناهشون با چی؟ گناهشون چی بوده؟ به قول معاون رئیس وزارت امور داخله و کی بود، علم شاه زاده، بزمکش بله بله میگفتن. بله.
بوزماکوف همون بوزماکوف گوید مردم بزماکوف میشناسه. همون بزماکوف گفته که در یک مصاحبهش گفته که اینا پیروانی جمعیت انصارالله هستن. آخه انصارالله در یزگرام چیکار میکنه؟ انصارالله رو در دیگر جا بکو. چی علت داره شما که یک قومی که مثال بچرا به زندگی خشون مشغولن در یک وادی، در یک دره که در اون دره خب من نمیدونم، هر کسی که رفتگی از گلو میدونه همین که یک تا همین زمینی ندارن که بتونه تامین کنه مثال یک روزگاری همون مردم همشون مهاجر میروند در جا کار میکنن، میان زندگیشون رو بسر میبرن در همون وادی. ولی 56 نفر بردن اینقدر اذیت کردن. خب شاید یک نفر دو نفر گرایش داشته باشد، مثلا این استثنایی را باید قایل شد. های 5 نفر خود دست جمعی خیلی امکان نداره. من از بسیج شدن مردم اینا میتازن. علت اساسیش هم یه چون مردم یزگلوم در تنهایی هیچ وقت تنها نیستن، هر جایی که باشن اینا یک جا هم. چون یک قومم همون یک خشت تبارم. و آخرون نفری که امین ماهی یک 4 ماه پیش گرفته بودنشون 21 نفره از یک جنازه گرفتنشون. اوجا یک برادر یک خدا رحمتشون کنه اکی سید احمد بندگی کردن. بعد جنازه وی همین 20 نفر گرفتن بردن زندانی کردن و ناحیه اسماعیل سامانی اینا را بعد 2 ماه حبس حبس پیشکی. زندان کردن. حبس پیشکی 2 بله. ماه. بعد 2 ماه اینا یک ماه پیش قرارشون برآمد، یک ماه هم نشده سال بله. قرارشون برآمد. 5 کسا 5 نیم سالی زندان کردن. 4 کسیگه برای که به مقامات انتظامی نرسوندن اینا را نگرفتن 8 ماهی 9 ماهی روانه زندان کردن به هیچی تو خبر جرم نرسان. نیست. چی جرم اعلام کردن؟ در کجا جرمه؟ یک بعد دیگر تقدیری اون دیگراش معلوم نه. با 4 نفر دیگر یک 20 روز پیش نمیدونم یک ماه نشده ساله از مسکو، از شهر مسکو از جای پتندی گرفتن با درخواست تاجیکستان دپورتشون کردن که اونها کار میکنن برای قوت لایموت خانوادهشون بیچاره بله. که یک چیز به دست بیارن خودشون پول روی کنن. همون بیچاره با یک قشلاق از قشلاق بدن همون یک قشلاق سر راه هست. همینا را یعنی بالای این مردم حراس دارن. یعنی این حکومت عموما حکومت تاجیکستان نگاه که زیدی بسیج شوی تمام ملت تاجیک است. بله. اینا نمیخواهند که ختنه توی شود، معنیش کردند. توی بله. حاجی طلبانی که مثلا بود یک چیزی ملی او را منع کردن. خب ایدگرده که گودکو میروند که اونجا شاید مردم به این بونه جمع شوند، همین را من یعنی کردن. یعنی یعنی همین از جمع حکومت اومدن اینو میترسن، از جمع یعنی اومدن از مردم هراس بسیج دارن. ای بله. بسیج از جمع آمدن مردم اینا چیکار میکنن؟ میترسن. هراس دارن. میترسن. خیال میکنن بله. که اینا میخزن علیه اینا یکون کار میکنن. مشورت میکنن. و بله. اینها خودشون رو یک عنصری غاصبی بیگانه برای ملت میشمارن. این حکومت بله. امروزه فهموش. اگر خوش، در آخر برای ملت و جوانان غیور گفتنی داشته باشید مرحمت اکو جان و با همین برنامه رو با آخر میرسانیم. حرف شما برای من جوانان. حرف من برای جوان ها همیه که یعنی اون کار را بکنید که حکومت از همون کار راضی نیست، همون کار را بکنید. فقط کار کنید که کارتان خلاف قانون نباشد. همین کار اگر جوانان بکنند و آینده خودشون بسازند و آماده باشند یک جوانان غیور جسور سرجم بشوند که آینده ملت یک ملت همین
جوان‌ها چیکار میکنن؟ میسازند. من همین را میگم که سرجمعی و اتفاقی را در بین خودشون ایجاد کردن که از زمین همین حکومت میترسه. من همین قدر دیگر حاضر مردم چی توصیه کنیم؟ همین است دیگه. بله. سلامت باشید اکو. این هم خیلی حرفا گفته شد. جمعیت شدن، جماعت و اتحاد شدن خودش یک بهترین حرفی بود که بله. از شما شد. زنده و سلامت باشید اکوی گرامی. خیلی از صحبتتون بهره گرفتیم و یک بار دیگر روز میرسونم که وقتتون هم گرفتیم، اما به هر حال خیلی ممنونم، خیلی خرسندم که با شما صحبت کردم. باور کنید خیلی درس ها هم گرفتیم. سلامت باشه. تشکر که حرفای پراکنده ما را گوش کردید. وقتون از یاد گرفتیم. تشکر برای شما و برای بینندگان شما. موفق و سربلند باشید. آمین. رحمت آقا جان. خداوند نگهبان شما باشد آقا شانه و دیگر عزیزانتون. در در امان پناه خدا خدا باشید. باشید. من همین خیلی گپا دوستان عزیز با یک چی بگید با پیر مرا در امانی گرچه سکندری زمانی. وقتی با یک پیر میشینی صحبت میکنی حرفاشو میشنوی واقعا وقت گذشتنش هم نمیفهمی، از یک طرف دیگر خیلی معلومات خیلی گپا رو میگیری. تاریخ بین گذشته و امروزه همین موسفیدا هستن که یک پول هستن، مثل یک کانالی هستند که ما یک با گذشته خود رابطه داریم. خداوند هم اینها رو نگهبان باشد و دیگر استادانی که حالا در زندان هستند خداوند با آنها آزادی را نصیب گرداند. خیلی از همصفان و همسبقان همدرسان دوستان این بزرگوارا در زندان هستند، خداوند به همشان آزادی را نصیب گردانده باشد و برای ما نصیب گرداند تا شینیم با همین خیلی صحبت‌های روپرو با استاد محمد علی حیب داشته باشیم، با استاد سید عمر حسینی داشته باشیم، با استاد دیگر استادانی که حالا در زندان هستند نام هایشان گیریم، ولی 50 60 تا 100 نفر زندانی سیاسی داریم. خیلی نفرهای شایسته داریم، خیلی بزرگان هستی داریم که میتوانند این ملت رو یک راهبری کنند، میتوانند این ملت رو نصیحت‌های خوب کنند. خداوند ما رو به نعمت همنشینی با همصحبتی با آنها نصیب گردانده باشد و با همین برنامه امروز را به خیر میرسانیم. دوستان عزیز باز یک بار دیگر به هم به تیم کاری که به این افیر را آماده کردن مینداری خود را میرسانم و به همه دوستان توصیه میتیم تا این نوارهای ما را هم تماشا کنند، هم بازنشر کنند، هم آبونه شوند و در حق ما دعاگو باشید. خداوند نگهبان هر یک شما با. السلام علیکم و رحمت الله.